السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ اعراف ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج پڑھیں گے آیت نمبر 85 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، مدین بھی ایک جگہ ہے، اور مدین کی طرف بھیجا اخاہم، ان کے بھائی کو۔ پیچھے سے ہی بھیجا بار بار آ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا، لوط کو بھیجا، صالح کو بھیجا، ہود کو بھیجا۔ تو یہاں پہ مدین کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم، ان کے بھائی کو۔ اور ان کے بھائی کون ہے آگے بتایا، اخاہم ان کے بھائی شعیبہ، شعیب کو۔ قال، اس نے کہا، شعیب نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ میم زیر می، یہ میم یا زیر می ہے جو شورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، تم لوگ عبادت کرو، اللہ، اللہ کی، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہن، الہ میں سے کوئی، غیرہ اس کے علاوہ، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تو عبادت کا مطلب ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ڈو اور ڈونٹس دونوں کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں کرنے کے لیے کہا گیا اس کو کرنا، جنہیں نہ کرنے کے لیے کہا گیا ان سے رکنا۔ خالی کرنا کرنا نہیں، دونوں چیز ہی ہیں۔ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان۔ قد یقیناً، جاءت آ گیا، کم تمہارے پاس، بینۃ نشان، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من مانے سے، رب مانے رب، کم تمہارے، ربکم تمہارے رب، اور من ربکم تمہارے رب سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ہے، بینہ دلیل، واضح دلیل، فا لہذا، اوفو، اوفو یہ امر ہے، واو فا یا سے، وفا سے، وفا کرنا، پورا کرنا مطلب ہوتا ہے، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، تو وفا پورا کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ اس سے فعل امر ہوتا ہے اوفی، اور پلورل ہو گیا اوفو، تم لوگ پورا کرو، الکیلا ناپنے کو، ناپ کر دینے کو جو کہتے ہیں کیل، کاف یا لام، کالا یکیلو کیل، معنی ہوتا ہے ناپ کر دینا کوئی سامان، لیٹر وغیرہ سے اور دوسری چیز سے ناپ کر دینا۔ اور المیزان، میزان کو، تولنے کو، وزن کر کے دینے کو، واؤ زا نون سے بنا ہے میزان، واؤ زا نون وزن، اس کا روٹ ہے وزن، تو وزن کرنا، وزن کر کے دینا، یہ میزان ہوتا ہے۔ تو پورا دو، چاہے ناپ کر دے رہے ہو چاہے تول کر دے رہے ہو، بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو پورا دینا ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، بس ناپ اور تول پوری کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور لا نہیں، تبخسو، باخا
सीन रूट है इसका। बख्स माने होता है कम करना। ये आपने सूर्य यूसुफ में भी इस तरह का वर्ड यूज हुआ है, बिसमानिन बख्सिन, थोड़ी कीमत। तो थोड़ा करना, कम करना, कम कीमत। इसका मतलब ला तबखसू, कम मत करो, अन्नासा लोगों को, अशियाअहुम उनकी चीजों के एतबार से, यानी उनको उनका सामान थोड़ा करके ना दो, कम करके ना दो। वला तुफसिदू फिल अर्ज, और ना तुफसिदू तुम लोग फसाद करो, ता सेकंड पर्सन के लिए ता, तुफसिदू तुम लोग फसाद करो, फा सीन दाल, ला तुफसिदू तुम फसाद मत करो, फिल अर्जी जमीन में, बादा, बादा माने होता है बाद में, आफ्टर, इस्लाहिहा, इस्लाह माने दुरुस्त करना, ठीक करना, उसके दुरुस्त करने के बाद, उसको दुरुस्त करा किया था, सही किया था, उसके बाद जमीन को फसाद से न भरो, जमीन में फसाद ना फैलाओ, बिगाड़ ना करो। तो ये भी देखिए बिगाड़ की एक शक्ल होती है, कमी करना। जालिकुम, जालिका, जालिका के साथ जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो पर्सन के एतबार से चेंज हो सकता है, मीनिंग उसका वही रहता है, जालिका वही, वो। जालिका ये खैरुन ज्यादा बेहतर है, या सबसे बेहतर है। खैर ये इसमें तफजील है, खैर इसमें तफजील, तो इसमें तफजील हम आपको बता चुके हैं पहले भी, वो कंपैरिजन के लिए आता है, यानी इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं उनमें यह सबसे बेहतर चीज है, सबसे बेस्ट यही है कि तुम जमीन में फसाद ना करो, लोगों को कमी करके ना दो, उनके सामान में कमी ना करो। इन अगर कुन तुम हो मुमिनीन ईमान वाले। देखिए कितनी बड़ी बात है, गौर कीजिएगा जरूर इसमें। अगर ईमान वाले हो तो फसाद और कमी करना तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन, इन ये कंडीशन है आगे की चीज के लिए, ईमान के लिए कंडीशन ये है पहले की चीज। तो आप जानते हैं कंडीशन पहले पूरी करना जरूरी होता है ना, किसी चीज में कंडीशन हो तो ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं जी अब कर लीजिए कोई बात नहीं हम आगे कर लेंगे वो पूरा। कंडीशन फर्स्ट होती है, पहले कंडीशन पूरी करिए फिर आप आगे के लिए कबूल किए जाएंगे। तो तर्जमा देखिए, और मत घटा कर दो, कम करके दो लोगों को उनकी चीजें, और फसाद न डालो जमीन में उसकी इस्लाह के बाद, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम मोमिन हो, ठीक है, ये बेहतर है। लेकिन अगर देखेंगे ग्रामेटिकली, खैर ये इसमें तफजील है, कंपैरिजन के लिए आता है, यानी कंपेयर पहले वाली चीजों को, ये कहता है कि उससे बेहतर ये है, उससे अच्छा है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट यही है। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही व तबगूनहा इवजा। व और ला नहीं, तक़उदू, क़आदा यक़उदू माने होता है बैठना। इसी से आपने एक वर्ड सुना होगा, मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा, बहुत कॉमन यूज होता है अरबी में, मकाद, सीट के लिए, सीट बैठने के लिए जो सीट होती है उसके लिए मकाद यूज होता है। तो ये वही मकाद में भी आप देखेंगे मीम काफ आइन और दाल। अब यहां देखिए काफ आइन और दाल तीनों, ये जो लेटर है तीनों सेम है, यहां भी ये सेम है, मीम एक्स्ट्रा है इसमें, तो एक्स्ट्रा लेटर जुड़कर दूसरा नाउन बन जाता है। तो वला तक़उदू ना बैठो, बिकुल्ली, बी माने यहां पर में है, में, इन,
बिकुल्ली सिरातिन, रास्ते में, कुल माने हर एक रास्ते में ना बैठो, तुईदूना। अब देखिए पीछे भी मैंने बताया था वाव आइन दाल से बना है, पीछे भी आया था ये वाला वर्ड वाव आइन दाल, वादा। तो वादा माने होता है वादा करना, और किसी गलत काम में वादा करते हैं बुराई पहुंचाने के लिए, तो उसमें धमकी का मीनिंग वो होता है। ठीक है, तो ला तक़उदू बिकुल्ली सिरातिन, ना बैठो हर एक रास्ते में। क्यों? तुईदूना, कि तुम धमकाओ, धमकी दो, तुईदूना तुम धमकाते रहो, वा और तसुद्दूना और रोकते रहो। सद्दा या सुद्दू माने होता है रोकना, सौद दाल, दाल इसका रूट है सदद। व तसुद्दूना तुम रोकते रहो, अन सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते से, सबीलिल्लाह अल्लाह का रास्ता, अन माने से, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। किसको? मन जो आमाना बिही उस पर ईमान लाया, अल्लाह के रास्ते पर या नबी पर या अल्लाह के भेजे हुए कवानीन पर। मन आमन बिही, जो ईमान ले आया, सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह के रास्ते पर जिसने यकीन कर लिया कि यही रास्ता सीधा है, उसको तुम ना रोको। व तबगूना, तबगूना बगिया बगा माने होता है चाहना, और एक इसका स्केल आता है बगा या बगी, मीनिंग वही है बगा या बगी, तो उसी से है। बा गैर या रूट है इसका, बा गैर या। वतबगूनहा और तुम चाहते रहो उसको, इवजा टेढ़ापन, और उसमें चाहते रहो तुम टेढ़ापन, यानी तुम उसको चाहो किस एतबार से? टेढ़ा मेढ़ा करके। नहीं देखिए इसमें एक सेंस ये भी निकल रहा है कि अगर वो कि अल्लाह के रास्ते को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, अगर बाज लोग कर भी लेते हैं लेकिन उसमें टेढ़ापन, मतलब अपनी डिजायर के एतबार से उसको आड़ा तीछा करने की सोचते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये भी नहीं करना है। तर्जमा देखिए इसको, वो तबगूना और तुम चाहो उसको, वजह टेढ़पन में, उसमें कजी करके टेढ़ा करके, उसको मोड़ करके, मोड़ तोड़ करके, और रास्तों पर मत बैठो कि डराओ, और अल्लाह की राह से उन लोगों को रोको जो उस पर ईमान ला चुके हैं, और उस राह में कजी तलाश करो। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों सेंस इसमें है। एक सेंस ये भी है कि आप उसमें अपने मन मुताबिक बनाना चाह रहे हैं उसको, कि चाह रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, जैसा हमारी ख्वाहिश है उसके एतबार से चल जाए काम, और उसमें इस तरह के रास्ते निकालो। ये भी, और ये कि तुम उसको उसकी कमियां तलाश करने के लिए बैठो, तो यहां पर ये सेंस है कि ना बैठो रास्तों में कि तुम धमकाओ उन लोगों को और रोको उनको जो इस पर ईमान ला चुके हैं, इस पर भरोसा कर चुके हैं, इस रास्ते पर कि रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है, यही सीधा रास्ता है, और उसमें कमी तलाश करने लगो। जी मेहर। सर रास्तों में बैठना मतलब रोकना। रास्ते में बैठने का मतलब ये है कि आप उनके लिए राहें बंद कर दें, परेशान करने लगे। अब रास्ते का मतलब बंद करने का ये है कि उनके लिए मुसीबत ही खड़ी करने लगे, जी तंग सर। कर दें उन पर माहौल को। वज़्कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। वज़्कुरू, वज़्कुरू देखिए जाल काफ रा से बनना है, जिक्र से, जिक्र कहते हैं याद करने को, सोचो याद करो, व और उज़्कुरू याद करो, इज जब, कुन तुम थे, कलील थोड़े, जब तुम थोड़े थे, फा फिर कस्सरा, कस्सरा कहते हैं ज्यादा करने को, कस्सरा उसने ज्यादा किया, कुम तुमको, उसने तुमको ज्यादा किया,
حسن کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے تم کو زیادہ کیا. تم تھوڑے تھے, اللہ نے تم کو زیادہ کیا. وانظروا, و اور انظروا دیکھو, کیفا, تو یہاں پر نون زا را, نظر دیکھنے کے میننگ میں بھی آتا ہے اور غور کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. تو یہاں پہ آپ جو مطلب چاہیں وہ لے سکتے ہیں, یہاں دونوں ہی مطلب مراد ہو سکتے ہیں کہ دیکھو یا تو جا کے دیکھو, زمین میں سفر کرو, جیسے کہ دوسری جگہوں پر ہے قرآن میں کہ گھومو پھرو دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزرے ہیں, جنہوں نے فساد مچایا وہ تباہ ہو گئے بالکل. کیفا کیسا, کانا ہوا, عاقبہ انجام, عین قاف با رزلٹ بعد میں آنے, عین قاف با مانے ہوتا ہے پیچھے آنا, بعد میں آنا, تو رزلٹ بعد میں ہی آتا ہے پہلے نہیں, تو اس لیے رزلٹ انجام کو بولتے ہیں عاقبہ. عاقبہ انجام کن کا؟ المفسدین, مفسدوں کا. تو مفسد کس سے بنا ہے؟ فا سین دال سے بنا ہے, یعنی فساد کرنے والے. مفسد کہیں گے فساد کرنے والے یا نون کے ساتھ. مفسدین کیسا انجام ہوا؟ فسادیوں کا, فساد کرنے والوں کا, بگاڑ کرنے والوں کا. اور یاد کرو جبکہ تم بہت تھوڑے تھے پھر تم کو بڑھا دیا, اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. تو یہاں پر یہ ورڈ اپنا دونوں میننگ دے رہا ہے کہ دیکھو اور غور کرو. پھر ساتھ میں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, وَإِن اور اگر, کانا ہوا یعنی ہو گیا, طائفتن ایک گروپ, منکم تم میں سے, ایک گروپ تم میں سے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کون ہو گیا؟ آمنو کہ وہ ایمان لے آیا, بالذی اس چیز پر, ارسلتو مجھ کو بھیجا گیا ہے, بھی اس کے ساتھ. تو اگر ہو گیا ہے تم میں سے ایک گروپ جو ایمان لے آیا ہے اس چیز پر, جس نے یقین کر لیا ہے اس چیز پر, ارسلتو میں بھیجا گیا ہوں. ارسلہ کا, ارسلہ سے یہ ارسلہ مانے ہوتا ہے بھیجنا, اور ارسلہ پیسیو ہے. تو ارسلہ وہ بھیجا گیا, ارسلتو میں بھیجا گیا. تو تاپیشتو میں کے لیے آتا ہے فرسٹ پرسن کے سنگولر کے لیے, ارسلتو میں بھیجا گیا پیسیو ہے, بھی اس کے ساتھ. اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں, وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. وَطَائِفَةٌ اور ایک گروہ تو یہ بن گیا ہے جو ایمان لے آیا, اور ایک گروہ وہ بن گیا ہے لم یؤمنو جو ایمان نہیں لایا. لم نہیں کے لیے آتا ہے, لم یؤمنو جو ایمان نہیں لایا, فا لہذا تو, اسبرو صبر سے بنا ہے. دیکھیے صاد بارا روٹ اس کا اس میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو, صاد بارا سے بنا ہے صبر. اسبرو صبر کرو, حتی یہاں تک کہ, یحکم اللہ فیصلہ کر دے, ہا کاف میم, حاکم بھی اسی سے بنتا ہے, حاکم فیصلہ کرنے والا, حاکم. یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ, بیننا ہمارے بیچ میں, وہ ہوا اور وہ, خیر سب سے بہتر, الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں, وہ سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں, سب سے اچھا فیصلہ وہی کرتا ہے. تب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات ہی کیا ہے, پریشان کرنے کی دوسروں کی. رزلٹ آپ کو خود نظر آ جائے گا. اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے, یعنی دو گروہ بن گئے ہیں, ایک ایمان لے آیا ہے اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے, تو انتظار کرو, فصبرو صبر کرو, انتظار کرو, یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا.
अब देखिए सबसे ज्यादा हमेशा से परेशानी उन लोगों को ही होती है जो कुछ स्टेटस रखते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ भाई अगर ये इस तरह का कानून आ गया ना जहाँ पे बेईमानी और ये सब चीज बेईमानी चलती नहीं है, जहाँ इक्वालिटी होती है, सब बराबर होते हैं, तो उनको अपना खतरा नजर आने लगता है कि फिर अपना तो कोई स्टेटस रहेगा ही नहीं, हमें कौन समझेगा। तो वही इस तरह की फिर गड़बड़ियां शुरू करते हैं। काला कहा अल मलऊ, मला मैं पहले ही बता चुका हूं, बार बार आ रहा है वर्ड, वो लोग जो ऊंचे समझे जाते हैं, बड़े समझे जाते हैं, अल मलऊ बड़े लोग, अल्लजीना तो उन लोगों ने कहा, अल्लजीना जो लोग इस्तकबरू तकब्बुर कर रहे थे, जिन्होंने तकब्बुर कर लिया था, अपने आप को बड़ा समझ लिया था, मिन कौम ही अपनी कौम, उनकी उसकी कौम में से, उसकी कौम में से, शुएब की, यहाँ पे शुएब अलैहिस्सलाम की बात चली, तो शुएब की कौम में से जिन लोगों ने तकब्बुर कर लिया था और वो बड़े समझे जाते थे, उन्होंने कहा, ला ताकीद के लिए आता है, नुखरिजन्ना, यहाँ नून तशदीद भी है, हम जरूर जरूर ऐसे करके मीनिंग करते हैं, हम जरूर जरूर निकाल देंगे का तुझको, या शुआइब, ए शुआइब, शुआइब तुझको हम निकाल देंगे जरूर, वल्लजीना और उन लोगों को जो आमनु ईमान ले आए हैं, मा का तेरे साथ, मिन करियतिना अपनी बस्ती से, मिन से करियतुन माने बस्ती, ना हमारी, हमारी बस्ती से हम तुमको जरूर निकाल देंगे। तो मला का रूट है मीम लाम हमजा, मला माने होता है वैसे भरना, ममलू सुना होगा आपने, ममलू कहते हैं भरे हुए को, ममलू भरा हुआ ऊपर तक, तो मला भरना। अब ये लोग जो होते थे कि मतलब ये लोगों को, जब बड़ा आदमी होता है, बड़ा आदमी समझा जाता है, तो उसका एक वो एक प्रोटोकॉल वो अपने साथ में रखते हैं कि मतलब कुछ ऐसा कपड़े या लोग उसके साथ होंगे ऐसे, तो लोग देख के थोड़ा सा कि हाँ अपना आप समझ जाए कि हाँ ये बड़े लोग हैं, लोग देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये बड़े लोग हैं, जो जो लोगों की निगाहों को रौब से भरते हैं या दिल में लगे आदमी को देख के हाँ भाई बड़े आदमी है, इस चीज को, तो इसलिए मला उन लोगों को कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं। तो कौम के बड़े जो मुतकब्बिर थे, उन्होंने कहा कि ए शुएब हम तुमको और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, औ या ला ताकीद के लिए, तऊदु आदा यऊदु माने होता है लौटना, आदा यऊदु औद से बना है, आइन वाउ दाल, औद, उर्दू में बोलते हैं इसको औद कर आना, दोबारा आना, औद करना दोबारा आना, लौटना, या लतऊदुन्ना कि तुम आ जाओ लौटकर, फी मिल्लतिना हमारे ग्रुप में, तुम हम में बन जाओ, फिर शामिल हो जाओ, लौट कर आ जाओ। आला उन्होंने जवाब दिया, आ क्या, क्या, लव अगर, कुन्ना हम हो गए हैं, कारिहीन नापसंद करने वाले, क्या जब भी आ जाएं, आ क्या ये कह रहे हैं, क्या हम जब भी लौट आए, हमें तो पसंद नहीं है तुम्हारा ये तरीका, हमें पता चल गया है सही तरीका, फिर भी आ जाएं, तो हम तो नहीं है भाई ऐसे आदमी जो सही गलत को पहचान कर फिर भी गलत का साथ दे। औ आ क्या, क्या ये कह रहे हैं, क्या जब भी, क्या फिर भी इनको हैरानी हो रही है, क्या जब भी हम लौट आए, अगर हमें नापसंद है तुम्हारा तरीका जो कि है नापसंद करने के लायक, या तुम हमारी मिल्लत में फिर आओ, फिर आ जाओ, या तो आ जाओ या फिर निकाल देंगे हम तुमको। शुएब ने कहा, तो ये देखिए ये भी एक तरीका है, रुकावट डाल लेना। अब ये कहा, अपने आप को तो तुम मना कर रहे हो, दूसरे को जबरदस्ती कर रहे हो लाने की। तो शुएब ने कहा, क्या हम बेजार हों तब भी, करिहा से बनाया, काफ रा हा, करिहा, करिहा नापसंद करना, कराहत उर्दू में बोला जाता है, कराहत नापसंदीदगी को।
قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اب انہوں نے آگے بھی جواب دیا بڑھ کر, قد یقیناً, افترینا ہم نے جھوٹ بولا, پھر فارایا, فریون کا معنی ہوتا ہے جھوٹ گڑنا, افترینا ہم نے جھوٹ گڑا, علی اللہ اللہ پر, کذبن دوبارہ سے کذب ہے کہ ہم نے پھر جھوٹا بیان دیا اللہ پر, ان عدنا اگر ہم لوٹ آئے, ان اگر عدنا آدھا سے ہی بنائے, عدنا اگر ہم لوٹ آئے, فی ملتکم تمہاری ملت میں, تمہارے طریقے میں اگر ہم لوٹ آئے, تو ہم نے تو اللہ پر جھوٹا بیان بازی دی, پھر ہم نے اللہ پہ جھوٹ بولا کہ اللہ نے ایسے ایسے بولا ہے. بعد اس کے, اس جب نجانا نجات دی, نجا یہ بھی نون جیم واو سے بنا ہے, نجا نجات دینا, نجانا نجات دی ہم کو, اللہ نے, منہا اس سے, اس ملت سے, اس طریقے سے, اس غلط طریقے سے اللہ نے ہم کو نجات دی, اس کے باوجود ہم لوٹ آئے, تو یہ تو یہی ہو گیا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ بولا. پھر ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے, بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. وَمَا يَكُونُ, دیکھیں کانا کے ساتھ جب ما لگتا ہے تو اس کا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ما یکون لنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ایسا, ہم نہیں کر سکتے ایسا. ان نعود فیہا کہ ہم لوٹ آئیں, ان کے نعودا, آدھا وہی دیکھیے روٹ آپ کو وہی ملے گا, عین باؤدا, ان کے نعودا ہم لوٹ آئیں, فیہا اس میں, اس ملت میں, اس طریقے میں ہم لوٹ آئیں, ہم نہیں ایسا کر سکتے. اللہ مگر یہ, ان کے یشاء اللہ اللہ چاہ لے, شاء یشاء مانے ہوتا چاہنا, ان کے یشاء چاہ لے, اللہ اللہ ربنا ہمارا رب, اللہ چاہ لے ہمارا رب, وسع ربنا وسع وسیع ہے ربنا ہمارا رب, کل شیء ہر ایک چیز پر, علم علم کے اعتبار سے, یعنی ہمارے رب کے علم میں ہر ایک چیز ہے, علی اللہ اللہ پر, توکلنا ہم نے بھروسہ کیا, توکل مانے بھروسہ کرنا, توکلنا ہم نے بھروسہ کیا. اور ہم سے یہ ممکن نہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں, مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. تو اللہ تو ایسا چاہتا نہیں ہے, بٹ میں نے بتایا نا اللہ نے قانون بنائے ہیں, تو اگر میں, جی مہر, سر یہاں پر لنا میں لام الف سوری لام زبر لیے کے لیے ہے, ہمارے جی لیے. ہاں ہمارے لیے نہیں جی سر. ہوگا, ہمارے لیے یعنی ایسا ممکن نہیں ہمارے لیے ہم ایسا کریں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں, بٹ اللہ نے قانون بنائے ہیں. میں اگر صحیح طریقے پر چلنے کے باوجود پھر ان قوانین کو اختیار کروں گا جو غلط راستے پر لے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے آدمی غلط راستے پہ چلا جائے گا. اور ہم سے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں, مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے, ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ہمارا سبق ہے آج کا, اس کو یاد کر لیجیے گا.